नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। आज मु बहुत बहुत उठी सारिक मो काम धंदा साथ देती एबे जेहेतु गाधुआ सारा प्रथम सूर्य को पानी दिए मुझे गोटे लाली फूल देखी सूर्य को पानी दौची और मंत्र जप कर प्रार्थना करनेली। तापर आम दिज कि रेडी हो मंदिर को जावाई कारण भोर भोर गले लाइन करा पड़ था आम से बाहर जाइचु मंदिर को। एठी मो किसी फूल आ फल रखी नहीं मंदिर को नापी आम जाके पहुँच जाइचु मंदिर पाख दुकान रे। आ मंदिर पाख दुकान किसी जेहेतु बेलपत्र तोली नी बेलपत्रटा किणिलु दीप किणिलु और हनुमान जयंती थी हनुमान गोटे माल किणिलु सब किणाकिणी कर सारापर एवं आम भीतर को जीवु। देखो यहाँ हूँ फास्ट गेट बहुत बड़ हो बहुत सुंदर हो आपण मैंने देख पारे मोर साइड्रे ऊपर किसी कम जोटा कि टेन है बाड़ाई कारण ये पणा संक्रांति की यात्रा हुए आठी से चारिड़े टेन है बढ़ाई बहुत सुंदर डेकोरेट होती। मंदिर भीतर को जावाई कि एंट्री आ मंदिर को जावाई ऊपर देखु बहुत शिव पार्वती कार्तिकेय गणेश मूर्ति करा जाइछि। एबे आम भीतर को जाऊँ लगुच बहुत कम लोक आसटा कि चप्पल भी जना हो आम परिया कहीं भी बहुत सारा लोक अच्छा जल्दी आसिकी दर्शन करके आम जा समय मौसी आसिकी बसी पड़ते ये चाहिए किसी चेंज करने तो माउस को किसी चेंज करके जेहेतु बहुत लोक नहांती तो शीघ्र दर्शन भी हो पूजापूजी जल्दी भी सरीज आ टाइम रे जाई घरे पहुँच जाक पड़ो कारण घरे छुआ एका अच्छा गहली रे बहुत समय लगे दर्शन ठीक से हुए जल्दी आसिले सब कम पूजा हैका सब ठीक ठाक रे हो जाए बोली भावे से आम जल्दी आसी पहुँच जाइलु। ये होती गणेश ठाकुर को प्रथमे पूजा कलु दीप हेगा लगे गणेश ठाकुर पूजा कर सारापर अर्ध पार्श्व बुलिलु अर्ध पार्श्व शिव मंदिर में बुलती जेहेतु अर्ध पार्श्व बुलिकी फिर आम दिज कौन कलु ठाकुर को सामना पटू जावाई कि बाहरलु। यहाँ ठाकुर बड़ वृषभ या बहुत सुंदर आ बहुत बढ़िया देखा भाव नेलु ये आम दीप जाली नबू प्रथमे ये दीप लगेले बोहर भी हो आसला अंधार बहुत थी आसला बेले एवं अंधार बहुत नहीं बोहर हो आसला दीप लगे सारापर मु भी दीप लगे नहीं आ दीप लगे सारिकी आम भीतर को जीवु देखा जाओ भीतर बहुत केते सारा लोक अच्छा जेहेतु गाँ मंदिर थिला तो गाँव भी लोक मैंने भी आसी आउ डेरी न करिकी आम भीतर को जल्दी जल्दी जाइए काले लाइन ही लगी एबे देखा मिलूँ बहुत कम लोक अच्छा तथापि 10 ରୁ 12 जन भितर हम आम ये लाइन करिया को पड़लानी मुझे आपण को देखा शिव को देखु ठाकुर बहुत सुंदर सजाई सारे आ बहुत बड़ ठाकुर छवि अच्छे आ तले ठाकुर सर्प और लिंग पूजा पाती ये पूजा सारा आम दीजन जाकि बाहर पड़ू राधाकृष्ण मंदिर को आ राधाकृष्ण मंदिर को जीवा पूर्व बाँ पटे गोटे बड़ गछ था से गछ होती नागचंपा जोटा कि देखो केते सुंदर आ केते बड़ बड़ होती नागचंपा मु फास्ट टाइम देखिली आ गछ सारा होता गोटे आंब गछ बहुत बड़ गछ तार पूरा पूरी मूलर पूरा अग जाए पूरा फूल भर्ती होता ये फूल को देखले तो केबे भी जो कंट्रोल कर पारती से तोड़ी ने ठाकुर किसी फूल तोड़ी सारिकी शिव मंदिर दवापाई गले हेरी मुझे पहुँच जाइए राधाकृष्ण मंदिर रे राधाकृष्ण मंदिर भी बहुत लोक कम थे
ଠାକୁରଙ୍କର ଗାଧୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ଠାକୁର ସଜ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମାଳ ଆଉ ଫୁଲ ମାଳରେ ସଜା ହେଲା। ଆଉ ଫୁଲ ହେରିକା ପକାଇଲା ପରେ ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ବାଟରେ ଦେଖିଥିଲୁ କିଛି ହଂସ ଚାଲି ଦେଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ରାଜହଂସୀ ଚାଲି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଡ଼କୁ ଛନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଆଉ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ବି ହନୁମାନଙ୍କୁ ବି ଗାଧୁଆ ହେଇକା ସଜେଇଥିଲା, ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧା ସଜେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜା ହେଇନଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଲମ୍ବା ଜୁହାର କରିନେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହେଇକା ସାରିକି ଫେରି ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଏ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ହେରି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିନେଲି କିଛି ବାଟ ମୁଁ ଚାଲିକି ପଳାଏ, ତ ମୁଁ ଚାଲିକି ଏବେ ଯାଉଛି। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ରଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ର, କାହିଁକିନା ରାତିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଘରେ। ଆଉ ଘରେ ଆମର ଚାଲିଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ପୂଜା। ଆଉ ଭାଇନା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇନା କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ସଜାସଜି କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମର ଘରେ ପୂଜା ରଖାଯାଇଛି, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂଜା ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଯେହେତୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା, ପୂଜା ପାଇଁକି ଘରେ ବନା ହେଉଛି ପଣା, ଯେଉଁଟାକି ଛତୁଆ, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ଼, ପାଣି ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି କଦଳୀ ପକାଯାଇକି ଆମର ଏ ପଣାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଭୋଗ ପାଇଁକି। ସେଇଟା ସବୁ ମିଶିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଛତୁଆରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ ପଣାଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ମୁଁ ନେଉଛି ଚଉରା ପାଖକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଉରା ବି ଆମର ସଜା ହେଇଯାଇଛି ପୂଜା ପାଇଁକି। ଆଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଚଉରାରେ ପଣା ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଠେକି କରା ବନ୍ଧାଯାଏ, ଉପରେ ଘଡ଼ି ରଖାଯାଏ। ସେସବୁ ନନା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲେ, ଖାଲି ଭାଇନା ଆସିଲେ ପୂଜା ହେବ। ଏବେ ମୁଁ ଛତୁଆଟାକୁ ରଖିନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଉରା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଘରେ ଆମର ପୂଜା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ମନ୍ତ୍ର ହେରିକା ଶୁଭୁଛି। ଆଉ ଭାଇନା ଅପାଙ୍କୁ ବସେଇକି ତାଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲେଛନ୍ତି। कृष्णं ध्यायनास्ति तिरुपति। ओम नमो गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र तनया चर्मनिते रेणुका क्षिप्रा भगवती महासुर नदी चित्रा स्वला गंडके पुण्य जल सहितं कुर्वन्तु ते मंगलं। ओम गंगा सिंधु भगवान विष्णु मंगलं मधुसूदन मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलं गरुडाध्वज। ओम भामहस्ते अक्षतं गृहीत्वा ओं श्री महानवनाधि पते नमः सची पुरंदरभ्य नमः मातृपितृकमलभ्य नमः उमा महेश्वरभ्य नमः लक्ष्मीनारायणभ्य नमः इष्टदेवताभ्य नमः कुलदेवताभ्य नमः ग्रामदेवताभ्य नमः स्थानदेवताभ्य नमः इंद्रादि दशदेवताभ्य नमः आदित्यादिनवभ्य नमः ओं नमः महालक्ष्मीभ्य नमः ओं गुरुभ्य नमः परात्परगुरुभ्य नमः परमं गुरुभ्य नमः। ଭାଇନାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରପାଠ ସରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ହୋମ ହେଇଥିଲା। ହୋମରେ ନଡ଼ିଆ ପୋଡ଼ାଗଲା। ଆଉ ଘିଅ ନଡ଼ିଆ ପୋଡ଼ିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଘରେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ମାନିଥାଉ। ଏବେ ଆମର ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି। ଭାଇନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଗଳି କଦଳୀ ଛଡ଼ଉଛି ଖାଇବ। ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଭାଇନା ତାଙ୍କର ପୂଜା ସାରିଦେବେ। ଏଇଟା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଦିନ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପର୍ବ ରୀତିନୀତି ସବୁ ହିଁ ମହାନ ହୋଇଥାଏ ବା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଦିନ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ହିଁ ବାହାରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷ ବୋଲିକି ମାନିଥାଉ, ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷ ନୂଆ ପର୍ବ ବୋଲିକି। ଏବେ ଭାଇନାଙ୍କର ବି ପୂଜା ସରି ଆସିଲାଣି। ଭାଇନା
ओम वनस्पति सुभ्या गंधारा सुमनहरघ्राणं वृंदावतीवनं प्रतिलोकं अग्नि ज्योति रवि ज्योति चंद्र ज्योति ज्योति ଏବେ ଭାଇନା ଆଟିକାରେ ପଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ସକାଳ ପୂଜା ହେକା ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚା ଭଲ କରି ବନା ହେଇଥିଲା। ଚାଟା ବହୁତ ଦରକାର ହେଉଥିଲା, କାରଣ ବହୁତ ରାତିରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଚାହାଟେ ପିଇଲା ପରେ ହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ 2 କପ୍ ଚାହା ବି ଛାଣି ନେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ 2 ଜଣ ବସିକି ଚାହା ଟିକେ ପିଇ ନେଇଥିଲୁ, କିଛି ବିସ୍କେଟ୍ ବି ଖାଇ ନେଇଥିଲୁ। ଏତେ ସମୟ ଆଉ ବହୁତ ଉଠିଲା ପରେ ଚାହା କପ୍ଟା ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ବି ସକାଳର ଖାଇବାଟା ଚାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଉ। ଆଉ ଚାହା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଦିପହର ପାଇଁକି ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଛୁଇଁ ଭଜା ଆଉ ଡାଲମାରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଡାଲମା ବି ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ଲାଗେ ପଣସ ପିଠଉ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି ପଣସ ପିଠଉ ବି ମୁଁ ବନାଉଛି। ପଣସକୁ ସିଝେଇ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଚାଉଳ ମସଲା ବଟାକୁ ପକାଇ ନେଲେ, କିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଚକଡ଼ିକି ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ପଣସ ପିଠଉ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ପଣସ ପିଠଉକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ଆକାର ଦେଇକି କିଛି ତେଲରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଲେଉଟେଇକି ସେକି ନେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋର ରେଡ଼ି ଆସିଥିଲା ପଣସ ପିଠଉ। ଆଉ ପଣସ ପିଠଉ ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ତା ପସନ୍ଦ ପାଇଁକି ଆଜି ପଣସ ପିଠଉ ବନେଇଛି। ମୋ ପଣସ ପିଠଉ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ପିଠଉକୁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଗରମ ଗରମ ପିଠଉ ଯେତେବେଳେ ହେଇସାରିଛି, ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ଆଉ ଡେରି ନ କରି ବାପ ଝିଅ ପାଇଁକି ମୁଁ ବାଢ଼ି ନେଇଥିଲି। ଭାତ, ଡାଲମା, ଛୁଇଁ ଭଜା, ପଣସ ପିଠଉ, ଆଉ ଏବେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ବି ମିଳିଲାଣି। ଆଉ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ବି କିଛି କାଟି ନେଇଥିଲି, କିଛି ଥିଲା ବାରିର ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ଆଉ କିଛି ନେହାର ଫେଭରେଟ୍ କ'ଣ ବନାଇଛି? ଆଉ 2 ଜଣ ବସି ଖାଇ ନେଇଥିଲି। ପଣସ ପିଠଉ। ମାର୍କେଟରେ ଆମ୍ବ ଏବେ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି, ତଥାପି ଟିକେ ବନିନି, କଞ୍ଚାଟିଆ ଅଛି ଭିତରଟା। ଆଉ ବାରି ଆମ୍ବ ଯେଉଁଟା ଛୋଟଟା, ସେଇଟା ବାରି ଆମ୍ବ, ଯେଉଁଟାକି ପାଚି ଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଖା, ଭାତ ଗୋଳି ଖାଅ। 4ଟା ବେଳକୁ ବେଲପଣା କରାଗଲା। ବେଲପଣାରେ କିଛି ବି ଅଲଗା କିଛି ଫଳ ପକାଯାଇନଥିଲା, ସିମ୍ପୁଲରେ ଖାଲି ବେଲରେ ହିଁ ଗୋଟେ ପଣା କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବେଲର ଭିତର ରସରା ବାହାର କରାଗଲା। ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଚକଡ଼ିକି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଅଂଶ ଥାଏ ତାକୁ ବାହାର କରାଗଲା। ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିନି ପକାଇକି ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇକି ଫେଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା ବେଲପଣା। ଏବେ ବେଲପଣା ପିଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଇକି ପିଇ ନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ବେଲପଣା ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।